Yeah, it is a parallel plate capacitor. Air is there between the two plates. So what is the capacitance? C naught is equal to epsilon naught A by D. Suppose here a dielectric of dielectric constant K is introduced between the two plates of the capacitor. Here, these are the two plates of the capacitor. It is the positive plate, and this is the negative plate. Is there positive plate and negative plate? So, dielectric of dielectric constant K is introduced between the two plates of the capacitor. అంటే ఇక్కడ ఒక డైఎలక్ట్రిక్ తీసుకుంటాను. Dielectric of dielectric constant K is introduced between the two plates of the capacitor. ఇలా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు between the two plates of the capacitor. Here, so completely filled. The dielectric is filled like this completely between the two plates of the capacitor. So what happened here? What happened? అంటే see, this dielectric constant is K. K is the dielectric constant. K is the dielectric constant. అంటే another medium కదా ఇది. ఆ medium, what is that permeability? Permittivity is epsilon. Epsilon is the permittivity of this medium. Okay. And the distance between the two plates is d only. D is the distance between the two plates. అప్పుడు ఇక్కడ కెపాసిటీ సి ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవ్వాలరా? ఇక్కడ ఎయిర్ ఉంటే ఎప్సిలాన్ నాట్ రాశాను. ఇక్కడ ఎయిర్ లేదు కదా, ఎప్సిలాన్ ఏ బై డి హియర్. Already know that relative permittivity, or otherwise called as the dielectric constant, K is equal to epsilon by epsilon naught. అప్పుడు epsilon is equal to what is that? K epsilon naught. అంటే here I have to write that P is equal to K epsilon naught A by D is there. So C is equal to K C naught. And the capacity increases by K times. Capacity increases by K times. The dielectric is introduced between the two plates of the capacitor. The capacity increases by K times. ఒకవేళ నిన్న ఒకటి అడిగాడు రా, సపోజ్ పార్షియల్ గా డైఎలక్ట్రిక్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే, if you introduce a dielectric partially between the two plates of the capacitor, what happened? అంటే this is one plate and it is another plate. Another plate is there, and the distance between the two plates is the d. D is the distance between the two plates. Okay, d is the distance between the two plates. And see, there is a dielectric of dielectric constant is some partially introduced. ఇలా పార్షియల్ గా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఇలా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు పార్షియల్ గా. అంటే సమ్ పార్ట్ డైఎలక్ట్రిక్ ఈస్ దేర్ and some part what is there? Air is there. So the dielectric constant K, suppose here. This is the dielectric constant K. So the thickness of this one is the T. T is the thickness. Thickness of this one is the T. T is the thickness. అంటే ఇక్కడేముంది? ఎయిర్ ఉంది. ఇక్కడేముంది? ఎయిర్ ఉంది. అంటే ఇట్ ఈస్ యాక్ట్స్ లైక్, దీన్ని నేను ఏ విధంగా చెప్పొచ్చు అంటే, ఒకసారి చూడు. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ దిస్. జాగ్రత్తగా అర్థం. దీన్ని నేను ఏ విధంగా చెప్పొచ్చు, ఏ విధంగా దీన్ని నేను ఇక్కడ మనకి కన్వీనియంట్ గా ఏ విధంగా మార్చుకోవచ్చు? ఎవడ్రా? యా యా వెరీ గుడ్ రా. లైక్ ఆర్టికల్ పార్ట్ ఏ విధంగా మార్చుకోవచ్చు అంటే, ఇక్కడ చూడండి. సో దీన్ని ఒక సైడ్ ఎలా పెట్టుకోవచ్చు, ఈ థిక్నెస్ ఎలా ఇలా పెట్టుకోవచ్చు. థిక్నెస్ వన్ సైడ్ ఈజ్ లైక్
So this is what is it? K. దీని థిక్నెస్ ఏంటి? T. ఈ మొత్తం డిస్టెన్స్ ఏంటి? D. ఈ మొత్తం డిస్టెన్స్ D. అంటే ఇక్కడ వరకు వాట్ ఈస్ దేర్? డైరెక్ట్రిక్ ఈస్ దేర్. ఈ పార్ట్ ఏముంది? ఎయిర్ ఉంది. అంటే ఈ మీడియం కి వాట్ ఈస్ దట్? ఎప్సిలాన్. ఈ మీడియం కి ఏంటి? ఎప్సిలాన్ నాట్. ఎంత స్పేస్ ఉంది అంటే D మైనస్ D మైనస్. అంటే సి ఇట్ ఈస్ లైక్ దిస్ వి కన్సిడర్ యాజ్, దీన్ని ఎలా కన్సిడర్ చేయొచ్చు అంటే ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ వన్ కెపాసిటర్, బట్ ఇట్ ఈస్ బిహేవ్స్ లైక్ ఏ టూ కెపాసిటర్స్ ఇన్ ద సిరీస్ కాంబినేషన్. అంటే ఇదొక ప్లేట్ రా, దిస్ ఈజ్ వన్ ప్లేట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ యాక్ట్స్ యాజ్ అనదర్ ప్లేట్. ఇది ఒక ప్లేట్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది. ఈ పార్ట్ వరకు ఒక కెపాసిటర్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది. ఈ పార్ట్ వరకు ఒక కెపాసిటర్ యాక్ట్ చేస్తుంది. ఆ కెపాసిటర్ ని ఏమన్నాను నేను? C1 అన్నాను. ఈ పార్ట్ ఇంకో కెపాసిటర్ యాక్ట్ చేస్తుంది, దట్ ఈస్ C2. And these two are what is that? What combination looks like? These two are in the series combination. So these are in the series combination. ఇప్పుడు మనకి series combination లో ఉన్నాయి. Here C1 comma C2 are in series. C1 comma C2 are in series. ఇది సిరీస్ లో ఉన్నాయి. మరి సిరీస్ లో ఉంటే యు నో దట్ ఎఫెక్టివ్ కెపాసిటీ. ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఎఫెక్టివ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ దిస్ కాంబినేషన్. సో అసలు C1 అంటే ఏంట్రా? C1 is equal to what is that? K epsilon naught A by thickness is T. This is C1. మరి C2 అంటే ఏంట్రా? C2 is equal to what is that? Epsilon naught A by D minus T. Distance between the two plates of the capacitor is D minus T. So now these two are in series combination. So we know that 1 by C effective is equal to C effective, or otherwise called as C series combination. C effective is equal to 1 by C1 plus 1 by C2. అరే చూడండి రా, C1 is equal to K epsilon naught A by T. అంటే this is equal to reverse T by K epsilon naught A plus it is what is that? D minus T by what is that? Epsilon naught A. It is. And here there is a LCM. K epsilon naught A is LCM అయితే సో ఇక్కడ ఏమవుతుందిరా? T is that plus this one is K into D minus C. This is 1 by C effective. 1 by C effective. So now this C effective is equal to K epsilon naught A by C plus K into D minus C. Okay, D minus C. So now see, this is C effective is equal to K epsilon naught A by, అరే చూడండి, K is taken common, D minus T, okay, plus C by K. So now this one and this one is cancelled. And these two are cancelled అయిపోతాయి. C effective is equal to
So this is a K epsilon naught A by D minus P is the taken common 1 minus 1 by K. C effective is equal to epsilon naught A by D minus T is the taken common 1 minus 1 by K. So it is the effective capacity when the dielectric of dielectric constant K is introduced between the two plates of the capacitor. Between the two plates of the capacitor. C effective is equal to epsilon naught A by C minus T of 1 minus 1 by K. That is the effective. Okay, it's completed. Completed. So this combination is a parallel combination. So this combination is called combination. So this combination is called parallel combination. ఈ కాంబినేషన్ ప్యారల్ కాంబినేషన్ అంటున్నారా అప్పుడు 1 by sorry C effective is equal to what is that? C effective is equal to C1 plus C2 only. C effective is equal to C1 plus C2. What is C1 is equal to what is that? What is C1? C1 means K1 epsilon naught A by 2D plus K2 epsilon naught A by 2D. And here what is the common? Epsilon naught A by B is common. We can write that K1 plus K2 by 2 is that. This is C effective. C effective is equal to that one. Epsilon naught A by B into K1 plus K2 by 2. Notes. Okay, notes.
కంప్లీటెడ్ రా. ఇప్పుడు చూడండి, ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్ దీని మీద ఎలా అడుగుతూ ఉంటారు. ఇంకా మీరు ఈజీగా దీనికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తే ఈజీగా చేయొచ్చు. డిఫరెంట్గా అడుగుతూ ఉంటారు. చూడండి, అనదర్ ప్రాబ్లం. సపోజ్ దర్ ఇస్ వన్ డైరెక్ట్రిక్ ఈజ్ లైక్ హాఫ్ ఆఫ్ ది ప్లేట్. ఇక్కడ ఒక డైరెక్ట్రిక్ ఉంది. డైరెక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్ K1. ఇప్పుడు అనదర్ డైరెక్ట్రిక్ is there. K2. One more dielectric is there here. K3. మరి మీరు ఇప్పుడు చూడండి, ఇది A/2, ఇది A/2. ఇది కంప్లీట్ డిస్టెన్స్ ఆక్యుపై చేస్తుంది D, కానీ ఇక్కడేమో ఇది D/2, ఇది D/2. సార్ మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ K2 ఎంత ఏరియాని ఆక్యుపై చేసిందో K3 కూడా అంతే ఏరియాని ఆక్యుపై చేసింది. అంటే ఈ రెండు సేమ్ ఏరియా. ఓకేనా? సేమ్ ఏరియాని ఆక్యుపై చేసింది. సో దట్ డిస్టెన్స్ ఏమైంది? షేర్ అయింది, ఈక్వల్ గా షేర్ అయింది. డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ గా షేర్ అయింది. కాబట్టి ఫస్ట్ దీని కెపాసిటీని C1 అనుకుంటే, దీని కెపాసిటీని C2 అనుకుంటే, దీని కెపాసిటీని C3 అనుకుంటే, ఫస్ట్ C1, C2, C3 వాట్ కాంబినేషన్ రా? సిరీస్ కాంబినేషన్. C2, C3 is a series combination. Here, అంతేగా, C2, C3 are in series combination. Yeah. Here, అసలు C1 is equal to what is that? Capacity. ఏంటా కెపాసిటీ? C1 is equal to K1 epsilon naught A/2 by D. And this is what is that? K1 epsilon naught A/2D is there. This is a C1. Are C2 is equal to what is that? Are C2 is equal to, this is a K2 epsilon naught A/2 by D/2. ఈ 2 క్యాన్సిల్ అయిపోయిందమ్మా. C2 is equal to K2 epsilon naught A/D is there. K2 epsilon naught A/D. And C3 is equal to what is that? C3 is equal to K3 epsilon naught A/2 by 2D. This is, so, sorry, D/2, 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 D/2. This is, this 2 and 2 is cancelled. C3 is equal to K3 epsilon naught A/D is there. ఇవి మనకు సంబంధించిన కెపాసిటీస్. ఓకే, మనకు సంబంధించిన కెపాసిటీ. యా, అది చూడండి రా. హియర్ ఫస్ట్ C2 and C3 are in series. యా, ఇప్పుడు ఏమవుతుందిరా? 1/C effective is equal to, so 1/C effective is equal to, అంటే 1/C
ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఈ ఎఫెక్టివ్ని ఏమనుకుంటానంటే నేను సపోజ్ సి డాష్ అంటాను. సి డాష్ is equal to 1 by C2 plus 1 by C3, right? Oh, 1 by C2 plus 1 by C3. Are 1 by C2 plus 1 by C3? Ante what I have to write here? D by K2 epsilon naught A plus D by K3 epsilon naught A. And this is the D by epsilon naught A is taken common 1 by K2 plus 1 by K3. So 1 by K2 plus 1 by K3. So this is the D by epsilon naught A. What is this? K2 K3 by K2 plus K3 by K2 K3. This is 1 by C dash. And C dash is equal to what is that? C dash is equal to epsilon naught A by D into K2 K3 by K2 plus K3. అరే ఇది మొత్తం కలిసి ఇప్పుడు సి డాష్ అయింది. ఈ మొత్తాన్ని కలిపి నేను ఏమంటున్నాను? సి డాష్ అని. ఈ మొత్తాన్ని కలిపి సి డాష్ అని. సి డాష్ అండ్ C1 వాట్ కాంబినేషన్ రా? C dash and C1 వాట్ కాంబినేషన్? Come on, tell me. C1 and C dash are what combination? ఏ కాంబినేషన్ లో ఉన్నట్టు? యా వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. Parallel combination. Here C1 and C dash are in parallel. C1 and C dash are in parallel. So therefore, effective capacity C effective is equal to C1 plus C dash. So C1 is, what is it? K1 epsilon naught A by 2D plus this is epsilon naught A by this is A by D into Adra. So that is the effective capacity, right? Okay, ra. సో ఇలా ఇంకా నేను డిఫరెంట్గా మళ్ళా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అనుకుంటున్నా. మీరు చేయగలరు అని అనుకుంటున్నా. ఇలా కాంబినేషన్ ఆఫ్ డైఎలక్ట్రిక్స్ ఇచ్చి
parallel combination ఏంటి, సిరీస్ కాంబినేషన్ ఏంటి, యూ కెన్ ఐడెంటిఫై. ఐ థింక్ 4 డైరెక్ట్రిక్స్ ఇస్తానా, నువ్వు ఐడెంటిఫై చేసి చేయగలవు అనుకుంటున్నాను. ఇంకా చేస్తారు కదా, ఇంకా మోడల్స్ ఏం అవసరం లేదు కదా. నో నీడ్ కదా అనదర్ మోడల్. అంటే ఏం లేదు, డైరెక్ట్రిక్స్ ని ఈసారి ఆ కాంబినేషన్ కాకుండా ఇంకొక కాంబినేషన్ మార్చడం అంతే. యా, యా, యా. ఇప్పుడు ఎఫెక్టివ్ కెపాసిటీ కట్టడం ఇంకా ఎలా ఇస్తున్నాడు, ఏ మోడల్స్ ఇస్తున్నాడు అనేది మనం చూద్దాం. ఎఫెక్టివ్ కెపాసిటీ కట్టడం, యా అంతే కదరా. 4 ఇస్తే సైడ్ బై సైడ్ 2 సిరీస్ లో ఉన్నట్టు, ఆ వచ్చిన సిరీస్ కాంబినేషన్ సి డాష్ అనుకుంటాం, ఇంకొక కాంబినేషన్ సి డబుల్ డాష్ అనుకుంటాం. ఇప్పుడు ఎఫెక్టివ్ కెపాసిటీ రెండు మళ్ళీ ప్యారలల్ లో ఉంది. ఓకే, అదే చూడండి. సో అనదర్ మోడల్ ఆఫ్ ఆస్కింగ్ దట్ ఎఫెక్టివ్ కెపాసిటీ, అనదర్ మోడల్ ఏంటి, ఎలా అడుగుతుంది ఇలా. దీస్ ఆర్ ది ప్లేస్, అంటే సో దట్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ది ప్లేస్ సేమ్. ఇలా ఉంది అనదర్ మోడల్. సో దిస్ మోడల్, distance between the place is same. This is A connected to A, and it is connected to B. Right. And ask you that what is the effective capacity of the combination? Effective capacity ఏంటి ఆ కాంబినేషన్ అంటే చూడండి, దిస్ ఈజ్ D. లైక్ దిస్. ఇలా ఇచ్చినప్పుడు ఏదో ఒకటి పాజిటివ్ ఒకటి నెగిటివ్ ప్లేట్ అనుకోవాలి, మీ ఇష్టమే అది, ఏది అనుకోవాలి సార్ అని అదేం చెప్పదు. ఇది పాజిటివ్ అనుకుంటే ఒకటి నెగిటివ్ అనుకో. ఇప్పుడు ఈజీగా చేయడం కోసం నేనేం చేస్తున్నానంటే, యా దట్ ఈస్ ఆన్ అమర్నాథ్ సేమ్. సో ఇక్కడ నేనేమంటున్నానంటే, ఇది 1 అంటున్నా, దిస్ ఈజ్ 2, దిస్ ఈజ్ 3, అండ్ ఇట్ ఈజ్ 4. ఇలా తీసుకో. ఓకేరా, ఇట్ ఈస్ 1, దిస్ ఈజ్ 2, ఇట్ ఈస్ 3, అండ్ ఇట్ ఈస్ 4, రైట్. సో ఫస్ట్ ప్లేట్, అండ్ దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ ప్లేట్, అండ్ దిస్ ఈజ్ ద థర్డ్ ప్లేట్, అండ్ ఇట్ ఈస్ ద ఫోర్త్ ప్లేట్. ఇలా ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ A, and it is a B. It is a positive terminal. This is a negative terminal. Positive and a negative. అరే చూడండి రా, ఏ కి వాట్ ప్లేట్ ఇస్ దేర్, ఫస్ట్ ప్లేట్ అండ్ థర్డ్ ప్లేట్. ఫస్ట్ ప్లేట్, థర్డ్ ప్లేట్, 1, 3 ఇలా పెట్టుకో.
ఇప్పుడు కెపాసిటర్ ఫామ్ చేయడానికి పారల్ ప్లేట్ కెపాసిటర్ రెండు ప్లేట్స్ కావాలి. ఈ ఫస్ట్ ప్లేట్ కి ఇంకొక ప్లేట్ ఏంటి? సెకండ్. దిస్ ఈజ్ సెకండ్. సెకండ్, రైట్? సెకండ్. అండ్ సెకండ్, థర్డ్ అనదర్ కెపాసిటర్ ని ఫామ్ చేస్తాను. సెకండ్ అండ్ థర్డ్ ఫార్మ్స్ అనదర్ కెపాసిటర్. సెకండ్ అండ్ థర్డ్ ఫార్మ్స్. ఇక్కడ ఎన్ని కెపాసిటర్స్ ఉన్నాయి? 1, 2, 3 కెపాసిటర్స్. ఈ రెండు ఒక కెపాసిటర్, ఈ రెండు ఒక కెపాసిటర్, ఈ రెండు ఒక కెపాసిటర్. సెకండ్ అండ్ థర్డ్ ఫార్మ్స్, second and third forms another capacitor. Second and third forms another capacitor. And see, third and fourth forms another capacitor. Third and fourth forms another capacitor. ఇలా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా చేయడానికి నేనేం చేస్తానంటే ఈ విధంగా తీసుకుని కన్ఫ్యూజ్ అవుతాను. నేనేం తీసుకుంటానంటే నేనేం చేస్తానంటే ఇది ఫస్ట్ ప్లేట్ అంట. ఇది ఇబ్బంది లేకుండా నేను చెప్పేది చూడండి జాగ్రత్తగా. ఇది ఫస్ట్ ప్లేట్ అంట, దీన్ని 1 అంట. ఇది మాత్రం 2A అంట. దిస్ ఈజ్ 2B అంట. దిస్ ఈజ్ 3A అంట. దిస్ ఈజ్ 3B. ఇట్ ఈస్ 4. ఇప్పుడు మీకు అసలు ఇబ్బంది ఉండదు చూడు ఇప్పుడు. సో ఇక్కడ ఏ ఏ టెర్మినల్ కి ఏ ప్లేట్స్ ఉన్నాయి? ప్లేట్ 1, ప్లేట్ 3A, ప్లేట్ 3B. ఇప్పుడు ఏ అనే టెర్మినల్ తీసుకుంటావు, ఇలా తీసుకుంటావు. 3 ప్లేట్స్ ముందుగానే డ్రా చేస్తావు. 1, 3A, 3B. 1, 3A, 3B. ఇప్పుడు 1 కి కెపాసిటర్ ఫామ్ చేయడానికి ఇంకో ప్లేట్ ఏంటి? 2A. 2A. 2A అండ్ 3A కి ఇంకొక ప్లేట్ ఏంటి? 3B. 2B. 3A కి ఇంకో ప్లేట్ 2B. అండ్ 3B కి ఇంకో ప్లేట్ ఏంటి? 4. ప్లేట్ 4. ఇవన్నీ 2A, 2B, 4. 2A, 2B, 4. దేనికి కనెక్షన్ ఉంది? Bకి. Bకి కనెక్షన్ ఉంది, Aకి కనెక్షన్ ఉంది. సో ఆల్ ఆర్ ఇన్ విచ్ కాంబినేషన్ నౌ? ఏ కాంబినేషన్ ఇప్పుడు? ఇవన్నీ ఏ కాంబినేషన్ చెప్పండి రా. వాట్ కాంబినేషన్ దీస్ ఆర్? సో దీస్ ఆర్ ప్యారలల్ కాంబినేషన్. అంటే the capacity of this one is C and the capacity this one is C and the capacity this one is C. So C are in parallel. What is the effective capacity? 3C. So C effective is equal to 3C, that is equal to 3. C ante what is that? Epsilon naught A by B. So this is equal to 3 epsilon naught A by B is the C effective. Okay. C effective is equal to 3 epsilon naught A by B. So that is the way the questions will ask. ఇంకా నేను దీంట్లో కొన్ని మోడల్స్ చెప్తాను, ఇంకా మోడల్స్ చెప్తాను, డిఫరెంట్ మోడల్స్ చెప్తాను. ఇంట్లో 4-5 మోడల్స్ చెప్తాను. ఓకే రా. సో నెక్స్ట్
ఇలా ఉందిరా. సో వాట్ ఈస్ ఎఫెక్టివ్ కెపాసిటీ? ఏదో ఒకటి పాజిటివ్ అనుకో, నెగిటివ్ అనుకో. ఇందాక చెప్పినట్టు దిస్ ఈజ్ 1, దిస్ ఈజ్ 2, దిస్ ఈజ్ 3, దిస్ ఈజ్ 4. సార్ మీరు 2A 2B చెప్పారు కదా, ఇప్పుడు ఏంటి ఎలా రాశారు? ఒక కెపాసిటర్ ఫామ్ అవ్వాలి అంటే ఒక ప్లేట్ ఒక టెర్మినల్కి ఉండాలి, రెండో ప్లేట్ ఇంకో టెర్మినల్కి ఉండాలి. రెండు ప్లేట్స్ ఒకే టెర్మినల్కి ఉంటే కెపాసిటర్ ఫామ్ చేయదు. ఇక్కడ నేను సపోజ్ ఇక్కడ నేను 2A తీసుకున్నాను, ఇక్కడ ఒకసారి 2B తీసుకున్నాను, 2C తీసుకున్నాను. 2B 2C బీకే ఉన్నాయిగా, ఈ రెండు కెపాసిటర్ ఫామ్ చేయదుగా? ఫామ్ చేస్తుందా? ఫామ్ చేస్తుందా? కెపాసిటర్ ఫామ్ చేయదుగా. అలా ఫామ్ అది కూడా చూసుకోవాలి. నీకు మైండ్లో ఇవన్నీ ఒకేసారి థింక్ చేసుకోవాలి. రెండు కెపాసిటర్ ఫామ్ చేస్తున్నాయా చేయవా? చేయకపోతే వాటికి జస్ట్ నువ్వు మామూలుగా నెంబర్స్ ఇచ్చుకుంటే సరిపోతుంది. మామూలుగా కెపాసిటర్ ఫామ్ చేసినప్పుడే నువ్వు ABCD. ఇప్పుడు ఇది ఈజీ అయిపోతుంది. సో దిస్ ఈజ్ A, దిస్ ఈజ్ B, A అండ్ B. అంటే ఇక 3A కూడా లేదు కదరా. 2A 2B 3A లేనప్పుడు 3 అనే పెట్టుకున్నాం. అంటే 3 and 4 ఫార్మ్స్ కెపాసిటీ. అది AB లేనప్పుడు నెంబర్ పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది కదా. సో ఇక్కడ ఏకి ఏ ప్లేట్స్ ఉన్నాయి? ఏకున్న ప్లేట్స్ ఏంటమ్మా? 1 and 4 ప్లేట్స్, 1 and 4. మరి రెండు ప్లేట్స్ కెపాసిటీ ఫామ్ చేయాలంటే ఇంకో ప్లేట్ ఏంటి? 2, 2 అండ్ దీనికి ఏంటి? 3. ఈ 2 and 3 వాట్ ఈస్ దర్? B కనెక్ట్, B కనెక్ట్. సో దిస్ ఈజ్ C, this is C, this is C. What combination? Parallel combination. So effective capacity is equal to what is that? To 2C. 2C అంటే 2 epsilon naught A by B is that. Epsilon naught A by B. అలా అరే భరత్, ఏ అండ్ బి ఎందుకు తీసుకోవట్లేదా? ఇప్పుడు కెపాసిటీ ఫామ్ చేయాలి అంటే చూడు, రెండు ప్లేట్స్ అంటే ఒక ప్లేట్ ఏమో ఒక టెర్మినల్ ఉండాలి, ఇంకో ప్లేట్ ఇంకో టెర్మినల్ ఉండాలి. కానీ ఇక్కడ నేను 2A 2B తీసుకున్నాను అనుకోరా. 2A 2B is going to connected to B only. రెండు ప్లేట్స్ ఒకే టెర్మినల్ కనెక్ట్ చేస్తే కెపాసిటీ ఎక్కడ ఫామ్ చేస్తుంది? చేయదుగా. అందుకని దే ఆర్ నాట్ కన్సిడర్డ్. అర్థమైందిరా భరత్?
సో ఇది. సో వాట్ ఈస్ ఎఫెక్టివ్ కెపాసిటీ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి? ఏకి బికి మధ్య ఎఫెక్టివ్ కెపాసిటీ అంటే నువ్వేం చేసుకోవాలరా? ఒకటి పాజిటివ్, ఒకటి నెగిటివ్. ఇప్పుడు చూద్దాం. దిస్ ఈజ్ 1, 2a, 2b, 3a, 4. ఇప్పుడు నువ్వేమనుకుంటావంటే, సార్ ఇందాక మీరు కెపాసిటర్ ఫామ్ చేయాలంటే ఒకటేమో ఒక టెర్మినల్కి ఉండాలి, ఇంకోటి ఇంకో టెర్మినల్కి ఉండాలి కదా. కానీ ఇక్కడ 2a 2b తీసుకుంటే 2b తీసుకుంటే, లేదా 2a 1 తీసుకుంటే 2a is connected to a terminal, మరి 1 is connected to not b terminal. ఇది ఎలా ఫామ్ అయింది అనే డౌట్. నేనేం చెప్తున్నానంటేరా, ఒక ప్లేట్ ఏ అనే ప్లేట్ కి ఒక ప్లేట్ ఏ అనే టెర్మినల్ కి ఒక ప్లేట్ కనెక్ట్ అయ్యి, ఏ అనే టెర్మినల్ కి రెండో ప్లేట్ కనెక్ట్ అయితే కెపాసిటర్ ఫామ్ చేయదు. అదర్ ప్లేట్ కి కనెక్ట్ అవ్వకుండా మధ్యలో ఇంకోటి కనెక్ట్ చేసినా కూడా, ఇంకొక కనెక్షన్ ఉన్నా కూడా కెపాసిటర్ ఫామ్ చేస్తుంది. రెండు ఒకటే టెర్మినల్ కనెక్ట్ చేస్తే, రెండు ప్లేట్స్ తీసుకెళ్లి ఒకటే టెర్మినల్ కనెక్ట్ చేస్తే కెపాసిటర్ ఈజ్ నాట్ ఫామ్. అంటే ఇప్పుడు ఇది ఎలా కెపాసిటర్ ఫామ్ అవుతుంది చూపిస్తారు చూడండి. సపోజ్ దిస్ ఈజ్ ఏ అండ్ దిస్ ఈజ్ బి. అరే చూడండి రా, ఏకి ఏ టెర్మినల్స్ ఉన్నాయి? 2a 2b ఉన్నాయే తీసుకో. 2a 2b. 2a కి ఇంకో ప్లేట్ ఏంటి? 1. 2b కి ఇంకొక ప్లేట్ ఏంటి? 3a. 3a అంటే 1ఏగా, 1 3a ఒకటేగా, కనెక్ట్ 3a 1 అన్నా 3a అన్నా ఒకటే, అండ్ 3a అన్నా 3b అన్నా ఒకటే రా. 3b కూడా ఇదే అంట. 3b 3bకి ఇంకో ప్లేట్ ఏంట్రా కెపాసిటర్ ఫామ్ చేయడానికి? 4th ప్లేట్. ఇది ఎక్కడ కనెక్ట్ అయింది? బీకి కనెక్ట్ అయింది. అయిపోలే, ఎక్కడ కనెక్ట్ అయింది? ఇది బీకి కనెక్ట్ అయింది. ఫినిష్. దిస్ ఈజ్ బి. ఇది కెపాసిటర్ ఫామ్ చేయలేదా? సర్క్యూట్ కంప్లీట్ అవ్వలేదా? ఏరా, సర్క్యూట్ కంప్లీట్ అవ్వలేదా? అయిందిగా, సర్క్యూట్ ఈస్ కంప్లీటెడ్. సో సర్క్యూట్ ఈస్ కంప్లీటెడ్. ఇప్పుడు దీన్ని ఏమనుకుంటున్నావు? C1. ఇదేమనుకుంటున్నావు? C2. C1 C2 and it is C3. First C1 C2 what combination? C1 C2 what combination? C1 C2 or in parallel. Yes sir. C1 C2 are in parallel. First ఈ రెండింటిని నువ్వేం చేస్తావు? ఎఫెక్టివ్ కెపాసిటీ. What is effective capacity of this one? Then is C dash. C dash is equal to what is that? C1 plus C2 అంటే 2C. 2C. ఇది C1 C2 కదా, CC లేదా? This is C and this is C. This is C. అరే ఇట్ ఈస్ 2C. ఆ 2C ఎలా ఉంటుందిరా? ఇక్కడ కదా, దిస్ ఈజ్ 2C and it is C. 2C and C what combination రా? Now what combination 2C and C? చెప్పండి రా. Yeah, series. Very good, very good. So that these are series 1 by
C effective is equal to 1 by 2C plus 1 by C. అంటే ఇంకా నువ్వేం రాసుకోవచ్చురా, ఇంకా సి ఎఫెక్టివ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏం రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ, సి ఎఫెక్టివ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సి ఎఫెక్టివ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు C1 C2 by C1 plus C2 అంటే 2C into C by 2C plus C అంటే వాట్ ఈస్ దట్ రా, 2C square by 3C అంటే హియర్ C effective is equal to what is that, 2 by 3C అంటే this is C effective is equal to what is that, 2 by 3 epsilon naught A by B. రాయండి రా. యా షూర్ రా, షూర్. ఓకే రా. సో నెక్స్ట్ నేను మీకు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తాను, చేయండి. ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్? ప్రాబ్లం నెంబర్ 1.
చేయండి రా, ఇప్పుడే చేయండి. అరే నువ్వు ఏదైనా తీసుకోరా, పాజిటివ్ నెగిటివ్ నేను చెప్పేది అంటే ఏదైనా తీసుకో పాజిటివ్.